ملک بھر میں مانسون بارشوں کا نیا سلسلہ، راولپنڈی اور اسلام آباد میں طوفانی بارش، نالہ لئی کی سطح ایک بار پھر بلند، جڑواں شہروں کے نشیبی علاقوں کی شاہراہیں پانی میں گم، پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ انتظامیہ کے مطابق نالہ لئی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 16 فٹ جبکہ گوال منڈی پر 10 فٹ تک پہنچ گئی۔ اسلام آباد کے G6 میں انڈر پاسز بارشی پانی سے بھر گئے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی متاثر۔ صورتحال کے پیش نظر راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ، کندیا میں بھی موسلادھار بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ ادھر مری، گلیات اور دیگر پہاڑی علاقوں میں بارش کے باعث لینڈ سلائڈنگ کا الرٹ جاری۔ ایران کو ہمسایہ ممالک کے سیکیورٹی انتظامات، معاشی تعاون کی تشکیل کے حوالے سے پیغامات موصول ہوئے۔ ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر کالباف کا دعویٰ، کہا خطے میں امن و سلامتی کے لیے مقامی اور آزاد علاقائی سیکیورٹی نظام ناگزیر ہے۔ نیا سیکیورٹی نظام اور معاشی تعاون علاقائی ممالک کی اپنی کوششوں سے تشکیل پانا چاہیے۔ امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا، واشنگٹن نے اپنے اتحادیوں کی سلامتی کو شدید خطرے میں ڈال دیا۔ امریکہ نے اسرائیل کی خاطر اپنے اتحادی ممالک کے مفادات کو نظر انداز کیا۔ امریکی دباؤ کے باعث بعض اتحادی ممالک نے اپنی بقا کو خطرے میں محسوس کیا۔ امریکہ سے مفاہمت کی یادداشت بہترین مفاہمت تھی، ہم دشمن کے سامنے ذلت آمیز طور پر نہیں جھکیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکہ کو دو ٹوک پیغام، کہا شہید رہبر اعلیٰ علی خامنہئی نے قتل سے قبل نہ جنگ نہ امن ختم کرنے پر زور دیا۔ مسائل کے حل کے لیے حکمت، تدبر اور دانشمندی سے فیصلے کرنا ہوں گے۔ PTI کی اسپتال منتقلی کا معاملہ، پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا، توہین عدالت کی درخواست آئے۔ وزیر اعظم، وفاقی وزیر قانون اور وزیر اطلاعات کو فریق بنایا گیا۔ چیف کمشنر اسلام آباد IG جیل خانہ جات بھی فریق۔ درخواست میں عدالت عظمیٰ سے جواب دہندگان اور توہین عدالت کے مرتکب افراد کو شوکوز نوٹس جاری کرنے کی استدعا کی گئی۔ درخواست میں توہین عدالت کرنے والوں کو ذاتی حیثیت میں طلب کرنے کی بھی استدعا کی گئی۔ آرڈر کے تحت انتظامیہ کو ہدایات جاری کی گئی تھی، وہ تمام لوازمات پورے کیے گئے اور آئین اور قانون کے مطابق انتظامیہ نے آنریبل سپریم کورٹ کے اس آرڈر پر عمل درآمد کو یقینی بنایا۔ اب معائنہ بھی ہو گیا، ہمشیرہ بھی موجود تھیں، شفاف طریقے سے ہوا، سیکیورٹی کے بھی انتظامات کیے گئے۔ تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ جب تحریک انصاف کی طرف سے ایک بے بنیاد کنٹیمپٹ کی پٹیشن ڈالی گئی ہے، شفا ہاسپٹل کے باہر ٹولیوں میں لوگ کس نے جمع کیے؟ پہلا سوال، کیا کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا اسی آرڈر میں کہ آپ سیاست نہیں کریں گے؟ سارے معاملے کو سیاست کی نظر کیا، کیا وہ تحریک انصاف نہیں تھی؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے PTI کو عدالتی احکامات کی توہین کا مرتکب قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے علاج معالجے سے متعلق عدالتی حکم پر مکمل عمل کیا، لیکن تحریک انصاف نے بے بنیاد توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ عطا تارڑ کے مطابق بانی PTI، ان کی فیملی اور پارٹی نے بھی توہین عدالت کی کیونکہ عدالت نے سیاسی بیان بازی سے واضح طور پر روکا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسپتال کے باہر PTI کارکنوں نے سیکیورٹی رسک پیدا کیا، جبکہ بانی PTI کا معائنہ بہن اور ڈاکٹروں کی موجودگی میں ہوا اور وہ بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ایک دن بھی علاج نہیں روکا، یہ طبی اور قانونی معاملہ ہے، اسے سیاست کی نظر نہ کیا جائے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے بانی PTI کی اسپتال منتقلی سے متعلق سپریم کورٹ کے 18 اگست کے حکم کے خلاف نظر ثانی درخواست کی جلد سماعت کی سزا کر دی۔ چیف کمشنر اسلام آباد کی درخواست میں اڈیالہ جیل سے نجی اسپتال منتقلی، طبی معائنوں اور علاج سے متعلق احکامات چیلنج کیے گئے ہیں۔ درخواست میں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتی دائرہ اختیار اور جیل قوانین سے متعلق قانونی سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں۔ درخواست میں معاملے کی فوری سماعت کی استدعا کی گئی ہے۔ بانی PTI کا پیمز اسپتال میں طبی معائنے کا معاملہ، اسپتال انتظامیہ نے اعلان جاری کر دیا۔ بتایا بانی PTI کو 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب طبی معائنے اور علاج کے لیے پیمز اسپتال لایا گیا۔ شفا انٹرنیشنل اسپتال کے 2 ماہرین نے بانی کی آنکھوں کا معائنہ کیا۔ دیگر طبی معائنے کے لیے پیمز کے متعلقہ ماہرین نے حصہ لیا۔ امراض چشم کے معائنے سے حاصل طبی رائے کو دیگر طبی تحقیقات کے نتائج کے ساتھ مد نظر رکھا گیا۔ پیمز کے ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے طبی فٹنس رپورٹ کو حتمی شکل دی۔ پیمز مریض کی رازداری سپریم کورٹ کی ہدایات کے پیش نظر طبی رپورٹ کے مندرجات ظاہر نہیں کرے گا۔
टीम्स में सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी फाल न होने का मामला वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन कमेटी के सरबराह मुकर्रर। वजीर आजम की कमेटी को तमाम पहलुओं का जायजा लेकर हकायक पेश करने की हिदायत। इलामे के मुताबिक कमेटी 2022 से टीम्स में किए गए सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम का रिकॉर्ड देखेगी। इलामे के मुताबिक कार्डियोलॉजी और रेडियोलॉजी शोबों में रेफरल मैकेनिज्म का जायजा लिया जाएगा। कमेटी पिम्स में बद इंतजामी या अदम राब्तागारी के जिम्मेदारों का तयन भी करेगी। मक्का दिफाई मुआहदा बांग्लादेश ने भी शमूलियत का इशारा दे दिया। मशीर खारजा अमूर बांग्लादेश हुमायूं कबीर ने ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा ढाका किसी इक़्तिसादी या दिफाई फ्रेमवर्क में शमूलियत के इम्कान पर मस्बत रवैया रखता है। बांग्लादेश कौमी मफादात, आलमी मईशत और तिजारत में बदलती सूरत हाल को मद्देनजर रखेगा। उधर सऊदी अरब और बांग्लादेश के दरमियान सिफारती ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त मतवक्का। वजीर आजम तारिक रहमान सऊदी वलीअहद की दावत पर जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने छोटे और दरमियाने दर्जे के किसानों को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की इस्लाहात और हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद का जायजा इजलास हुआ। इसमें मयारी बीज की फराहमी, ज़रई तहकीक, जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर भी पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने फी एकड़ पैदावार में इजाफे को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की इस्लाहात जल्द मुकम्मल करने और ज़रई तहकीक के इदारों को बैनुल अक़वामी मयार से हम आहंग करने की भी हिदायत की। इजलास में किसानों के लिए माली सहूलत, फसलों के इंश्योरेंस, ज़रई मशीनरी, डिजिटलाइजेशन और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। हालिया मानसून बारिशों से नुकसानात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतासरा खानदानों की माली मुआवनत की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में मुतल्लिका हुकाम की ब्रीफिंग। कहा सैलाब और बारिशों से मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह होने वाले घरों के मालिकान की भी माली मदद की जाए। बिजली की तरसील के निज़ाम और सड़कों की बहाली का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुतल्लिका वफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज को मुतासरा इलाकों का दौरा करने का भी कहा। नुकसानात का खुद जायजा लेने और बहाली का काम शुरू करवाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म को बताया गया तमाम मुतासरा इलाकों में सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर बर वक्त मुंतकिली की जा चुकी है। मुतासरा इलाकों में अब तक मजमूई तौर पर 615 टन इमदादी सामान भेजा जा चुका। वज़ीर आला पंजाब से मुल्तान की अरकान सूबाई असेंबली की मुलाकात। वफ्द में मोहम्मद सलमान, नाजुक करीम और मलिक लाल मोहम्मद शामिल। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, अवामी प्रोजेक्ट्स और हल्के के मसाइल पर बातचीत। अरकान सूबाई असेंबली का मुल्तान बिहाड़ी दो रोया रोड की तामीर पर वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुल्तान में जल्द इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने का ऐलान किया। कहा तारीखी शहर मुल्तान में सियाहती हब बनने का पोटेंशियल मौजूद है। कलाखाना, कासिम बाग समेत दीगर तारीखी मकामात की बहाली पर अरबों रुपए से प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। तरक्याती मंसूबों का मकसद शहरी को महफूज सफरी सहूलतें फराहम करना है। वज़ीर-ए-इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि बड़ा भाई होने के नाते पंजाब खुलूस नीयत से तमाम सूबों की रहनुमाई के लिए हम वक्त हाजिर है। पंजाब से सीखने वाले पंजाब पर उंगली न उठाएं। अपने बयान में अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि अल्लाह का शुक्र है जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने काम का आगाज कर दिया है, जबकि कार्डियोलॉजी अस्पताल सरगोदा भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर-ए-इत्तेहाद पंजाब ने कहा कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मुल्क भर से आए मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। हम किसी से मिन्नतें तरले करके इक़्तिदार में आते, हम अवाम के वोटों से इक़्तिदार में आते हैं, तो इसीलिए अवाम की वो खिदमत करना हम उसको अपना फर्ज समझते हैं, वो हम अपनी उसकी जिम्मेदारी समझते हैं और उसी पे यकीन रखते हैं। और इसीलिए ही हर इंतखाबात में 2008 में पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आई सिंध में, तो पीपुल्स पार्टी पर जितनी सीटें थी, फिर आप देखते हैं उसके बाद 2013 में सीटों में इजाफा हुआ, 2018 में सीटों में इजाफा हुआ, 2024 में सीटों में इजाफा हुआ। सिंध वाहिद सूबा है जहां हकीकी मायनों में काम हो रहा है। पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत से अपनी मकबूलियत में इजाफा कर रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। कहा हम कभी किसी की मिन्नतें करके हुकूमत में नहीं आए। दीगर सूबों में शिकस्त के खौफ से बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए जाते। MQM शिकस्त के खौफ से बल्दियाती इंतखाबात से भागी। मुत्तहिदा ने कराची में खौफ का माहौल पैदा किया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा जल्द कराची के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें दस्तयाब होंगी। 21 लाख घरों का मंसूबा तेजी से जारी है।
ریلوے میں اصلاحات کی جا رہی ہیں، ایک سال میں تمام ٹرینیں اپ گریڈ نہیں ہو سکتی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو، کہا ریلوے میں خامیاں دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، قراقرم، ملت سمیت دیگر ٹرینوں کو اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ ریلوے کی بہتری کے لیے صوبوں سے بھی بات چیت جاری ہے۔ حنیف عباسی نے مزید کہا ریلوے کے ریونیو کو 88 ارب سے بڑھا کر 115 ارب تک لے گئے ہیں، جبکہ لیز کی آمدن 8 ارب سے بڑھ کر 16 ارب روپے تک پہنچ گئی۔